Hello guys, how's it going? Most welcome and greetings to my audience to the today's discussion about the topic's case. Understand? Case means karo. Okay. This is also an important part to know for the students from class 6 to honors level students, as well as the students interested for learning the higher skills, higher educational. Then you have to know about case, the action and the acting of noun, pronoun, and adjective. Okay. So first of all, I'd like to start my topics about what it is. What is called case? Case refers to the role of a noun. Case refers to the role of a noun, pronoun, or adjective. Okay? In a sentences, it indicates the relationship of the word to other words in a sentence. It indicates the relationship means case also indicates the relationship of the word to other words. একটা শব্দের সাথে অন্য ওয়ার্ডের সম্পর্ক সেটাকে আমরা ইন্ডিকেট করে বোঝায়, particularly its function as a subject, object or possessors. That means possessive words. সাধারণত দেখা যায় একটা সাবজেক্ট, অবজেক্ট এবং পসেসরস এর কাজ করে এই কেস। তাহলে কেস কিসের কাজ করে? কেস কাজ করে it refers to the role of a noun, pronoun or adjective. একটা বাক্যে নাউন, প্রোনাউন অথবা কোনো অ্যাডজেক্টিভের কাজকে সে বোঝায়। এই হলো কেসের কাজ। তো আমরা যাব আজকে কয় ধরনের কেস আছে সেটা আমরা জানব। ঠিক আছে? So my dear viewers, please keep in touch with me and subscribe my channel. Go for the first one, nominative case. That means the case that acts as a subject. It is called the subject case. Nominative case মানে কর্তৃকারক। এটাকে আমরা কি বলছি? সাবজেক্ট কেস। কে বা কি প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায় সেটাই হলো সাবজেক্ট। ইংরেজিতে রহিম বাগানে যায়। কে বাগানে যায়? রহিম। রহিম হলো একটা সাবজেক্ট। তাহলে রহিম হলো এখানে নমিনেটিভ কেস। সাপোজ লীলা ডান্সেস। লীলা কি করে? ডান্সেস, নাচে। তো লীলা হলো সাবজেক্ট। I বলি iron is a useful metal. What is an useful metal? Iron. Iron মানে লোহা। কি? কে বা কি প্রশ্ন করলে সাধারণত আমরা নমিনেটিভ কেসকে বুঝিয়ে থাকি। ওকে মাই ভিউয়ার্স, নাম্বার 2 বি, accusative. What is called an accusative case? That means object case. Object case মানে কি? কর্মকার। কিরকম কারক এটা? who, what receives the action. যে বা যে জিনিসটা কি করে? কাজটাকে গ্রহণ করে, সেটাই হলো অ্যাকুজেটিভ কেস। অ্যাকুজেটিভ কেস সাধারণত অবজেক্টের কাজ করে বাক্যে। ঠিক আছে? রহিম প্লেস বল। রহিম কি করে? বল খেলে। কে গ্রহণ করলো এটা? হু অথবা হোয়াট কি করবে? রিসিভ দি অ্যাকশন। কে কাজটা করছে? রহিম। রহিম কি করে? বল খেলে। খেলে কি খেলে? বল খেলে। বলটা হলো কেন? অবজেক্ট। তাহলে যে বাক্যে আমরা অবজেক্টটা পাবো সাধারণত অবজেক্টটাকে বোঝাবে, সেটাকে আমরা বুঝে নেব সাধারণত অবজেক্টিভ কেস বা অ্যাকুজেটিভ কেস। ওকে, নাম্বার সি, জেনেটিভ কেস। What is called genitive case? Genitive case, but in modern language it is called possessive case. Suppose কোনো ওয়ার্ডের সাথে অ্যাপোস্ট্রোফি এস থাকলে, যেমন আমার, তোমার, তাহার, এর সাথে কি আসছে? রহিমস, করিমস, মালেকাস, মাসুমস, মাসুমাস, অ্যাপোস্ট্রোফি এস আছে। সুতরাং অ্যাপোস্ট্রোফি এস যুক্ত ওয়ার্ডে আমরা সাধারণত ধরে নিব এটা হলো জেনেটিভ অথবা বলা হয় পসেসিভ কেস। যেমন রহিমস পেন ইজ হ্যাজ বিন লস্ট। রহিমের কলমটা হারিয়ে গেছে। তার কার কলম? রহিমস। রহিমস হলো পসেসিভ কেস। ঠিক আছে? এরকম ভাবে হতে পারে ইওর পেন ইজ ব্ল্যাক, হিজ ড্রেস ইজ হোয়াইট। হিজ, ইওর, হার, মাইন, আওয়ার, ওকে, ইটস, ইটস কালার ইজ ব্ল্যাক, দেয়ার, এটসেট্রা। এই ওয়ার্ডগুলো যদি থেকে থাকে তাহলে বুঝে নিব এটা পজিটিভ কেস মানে জেনেটিভ কেস।
Clear, my dear viewers? We have to go to the another discussion, dative case. Okay, please keep in touch with me. Just a minute. Please follow with my channel, and I'm going to manage you to see you the details information of the board. Okay, please keep in touch with me. Yes, that's also clear to understand my writing on the board. Please follow me. Okay, my dear viewers, that's gone, finished. Okay, now dative case. What is called dative case? You know, dative case. Dative case means indirect object case. This is very important part. Indirect object. Suppose indirect object বলতে বা ডেটিভ কেস বলতে আমরা সাধারণত যে অবজেক্টটা বাক্যে ইনডাইরেক্ট হিসেবে বসে, আমরা জানি সাবজেক্ট এবং ভার্বের পরে কি হয়, একটা অবজেক্ট বসে। এখানেও একটা অবজেক্ট আছে, তাই না? এটা একটা অবজেক্ট, এটা একটা অবজেক্ট, সাবজেক্ট ভার্ব পরে এটাও একটা অবজেক্ট, এটাও একটা অবজেক্ট। তাহলে এই অবজেক্টটা কি, প্রথম যে অবজেক্টটা থাকবে সেটা হলো ডেটিভ কেস। এখানে ইনডাইরেক্টলি বোঝাচ্ছে আই গেভ হিম এ ক্যাট, আমি তাকে একটা বিড়াল দিলাম। হিম বলতে কাকে বোঝাচ্ছে? কোন একটা ছেলেকে বোঝাচ্ছে। তার মানে আমি ছেলেটাকে একটা বিড়াল দিয়েছিলাম, আই গেভ হিম এ ডলার। ওকে, সো মাই ডিয়ার ভিউয়ার্স, দিস ক্লিয়ার ইনফরমেশন টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট ডেটিভ কেস বলতে আমরা সাধারণত কি বুঝবো? ডেটিভ কেস বলতে বুঝবো যে অবজেক্টটা আমরা এখানে সাইলেন্ট আছে। ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? হিম বলতে অবশ্যই একটা ছেলেকে বোঝাচ্ছে। আমি যদি হার বলতাম, আই গেভ হার ক্যাট, তাহলে কি হতো? হার বলতে কোনো মেয়েকে বোঝাচ্ছে। তাহলে যে অবজেক্টটা সাইলেন্ট থাকবে, অর্থাৎ যে অবজেক্টটাকে আমরা ইনডাইরেক্টলি বোঝাবো, সেটাই হলো আমার ডেটিভ কেস। ওকে, নাও দ্য নেক্সট ওয়ান, ablative. What is ablative case? Ablative case, what do you mean? This is instrumental case or location case. That means how can you realize that it is instrumental or dative case or location case? Instrumental or location case, এটাকে বলা হয় ablative. Suppose it generally shows manner or location. Manner means custom, manner. And location here, location, by, with, from. The three of the words is identified here for the manner and location. Suppose just an illustration, follow me. I made a journey by boat. আমি কি করেছিলাম? একটা নৌকা ভ্রমণ করেছিলাম বাই। এই যে বাইটা লিখেছি, বাইটা হলো ইনস্ট্রুমেন্ট, এটা একটা ইনস্ট্রুমেন্ট, সুতরাং আমরা ইনস্ট্রুমেন্টাল কেস বলতে পারি এটাকে। এই ধরনের বাক্যে বাইটা হলো কি? ইনস্ট্রুমেন্টাল কেস। এই প্রিপজিশন তিনটাই থাকবে, ঠিক আছে? নাও দ্য নেক্সট ওয়ান, ভোকেটিভ। ভোকেটিভ কেস, ভোকেটিভ মানে কি? কাউকে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে। অ্যাড্রেসিং কেস, ভোকেটিভ কেসকে কি বলতে পারি আমরা? অ্যাড্রেসিং কেস। It is used to address or call someone directly. ভোকেটিভ কেস বলতে সাধারণত আমরা বুঝি কাউকে নির্দেশ করে বলা হচ্ছে, কাউকে লক্ষ্য করে কোনো কিছু বলা অথবা কাউকে ডাকা সরাসরি ভাবে। ডিরেক্টলি মানে সরাসরি ভাবে। ভোকেটিভ কেস তাহলে ক্লিয়ার একটা ধারণা হয়ে গেল। ইট অ্যাড্রেসিং কেস, ইট ইজ কল্ড ভোকেটিভ কেস মিন্স অ্যাড্রেসিং কেস। It is used to address or to call someone directly. সাধারণত আমরা কাউকে কি করব? কাউকে নির্দেশ করব অথবা কাউকে ডাকার জন্য সরাসরি ভাবে আমরা দেখাবো। যেমন ও মাসুম কাম হিয়ার, ও মাসুম কাম হিয়ার, আরে মাসুম তুমি এখানে আসো। এই যে আমি বললাম, কাকে নির্দেশ করে বললাম? মাসুমকে। মাসুমকে নির্দেশ করছি, ও মাসুম, হাই সুলতানা, হাউ আর ইউ? হাই সুলতানা, সুলতানা হলো ভোকেটিভ কেস, ক্লিয়ার? হাই সুলতানা, হাই ফাদার, আর ইউ বিজি? ফাদার এখানে ভোকেটিভ কেস, ক্লিয়ার? ভোকেটিভ কেস বলতে আমরা কি বুঝলাম? সরাসরি ভাবে অ্যাড্রেসিং টু সামওয়ান, কাউকে অ্যাড্রেস করা হচ্ছে, সেটাই হলো ভোকেটিভ কেস। ওকে মাই ডিয়ার ভিউয়ার, তাহলে এখানে মাসুম হলো কি? মাসুম হলো ভোকেটিভ, রাইট? লাস্ট অফ অল মাই ডিয়ার ভিউয়ার্স, the thing is important, please now subscribe my channel. You have to make subscription. Okay, there's no cost, just you have to make the button. Okay, use active. Now the next one, locative. Locative case কি? যেটা লোকেশনকে বোঝাবে। লোকেশন মানে কি? কোন একটা এরিয়া, কোন একটা প্লেস
অর্থাৎ ইট রেফার্স লোকেশন প্লেস অফ অ্যাকশন। ইট রেফার্স লোকেশন, কোন একটা লোকেশন বা স্থানকে বোঝাবে। অথবা কি আসছে, ইট রেফার্স এ প্লেস অফ অ্যাকশন, কোনো একটা স্থানের অ্যাকশন কাজকর্মকে বোঝাচ্ছে। এটা হলো আমার লোকেটিভ কেস। সাপোজ শি ওয়েন্ট টু দি ইউকে, সে কোথায় গিয়েছিল? ইউকে। এই ইউকেটা হয়ে গেল আমার লোকেটিভ লোকেশন কেস। ক্লিয়ার? তাহলে লোকেটিভ বা লোকেশন কেস বলতে আমরা কি বুঝি? কোন একটা স্থানের নামকে বুঝি, কোন একটা স্থান বা ওই স্থানের কাজকর্মকে বুঝি। ঠিক আছে? মাই ফাদার ওয়েন্ট টু দি হাট, ঠিক আছে, কোথায় গিয়েছিল? হাটে। হাটটা হলো কি? লোকেটিভ কেস। Clear, my dear viewers? I think all the learners feel get interest to this class. I think you are clear to understand, and keep in touch with my channel to know the details information of English language, grammar, IELTS, spoken, and as well as the academic education from class 6 to honors level. Thank you. Please do subscribe and share my video to the another friends. Okay, it's okay.